Приветствую всех, с вами снова дедушка Владимир. Ну и мы начинаем подходить к финальной части этой очень увлекательной игры, которая называется «Внешний мир». Перевод, естественно. Что ж, будем затягивать, продолжим. Так, мы предъявили с вами статьи. А кто у меня там участвовал, я помню. Ладно, давайте возьмем. Так, нам надо сдать еще одно задание, которое мы пропустили. В частности, мне хочется наказать эту напыщенную деваху. И вот попробуем это сделать. Давайте сразу. Так. Мы начали задание. У нашего персонажа придет закон 102 по 81. Черт, дай как она определяется. Давайте мы вот в технологию вобьем 5. А вот. Науку. До 50 поднимаем. Инженерию до 70. Так и осталось 5. Давайте у нас на щаде вообще почти ничего нет. 5 добавим. Ок, у нас 42 будет, а это 29. Мы применяем. По 81. Перераспределились очки как-то. Так, ну ладно, деньги у нас есть на окончательную прокачку. Так, ладно, не буду я все это затягивать. Давайте мы закончим эту побочку. И займемся другим. Я нам есть, да? Ближайшее вот это. Надеюсь, роботы там еще остались. Идемте к ней. Есть все-таки коллеги. Oh, there. That's one right there. Can't you just see the... I must admit, I'm getting a certain thrill out of our little arrangement. If this goes well, perhaps I'll start hiring wandering delinquents to handle all of my affairs. It is going well, I hope. Вот давайте соврем. I knew it. I just knew it. What a disaster. Did you get a good look around? What was it like? О! A fountain of it. I bet it's Spectrum Ultraviolet too. Disgraceful. I can't find one bottle of it and they get a whole fountain. I can't believe they kept this from us.
From me. The nerve. The audacity. Here, take your payment. I have to fetch my things. I don't care what I have to do. They'll give me luxury or give me death. Her words. Я думаю, не сразу сама все сказала за меня. Ну что ж, ладно. Ну что ж, пускай посмотрим, что это за рай со спектральной водкой. Нет, таких надо сразу или под корень уничтожить, я честно говоря. Надеюсь, что там и сгинет. Так, возвращаемся. Так, теперь... Some crew members are causing a disturbance on the ship. Черт побери, а я что, Финиасу не отдал? Как так? Давайте будем заканчивать с привидением. We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we are still in one piece. Shall I congratulate myself, or would you like to do the honors? Этих брать никого не будем. Пойдемте. I hope you're not thinking of ingratiating yourself with the board. Chairman Rockwell and his cronies are not your friends. They might tempt you with promises of wealth, but don't be fooled. They're just using you for their own ends. Это и так. What's on your mind? Certainly. How can I help? Да мать твою, я смогу ли отдать тебе это? Scribes were never designed to be used within a system, but I skipped my ship across Halcyon when I rescued you, and that turned out fine, mostly. That is, I ruined my ship and nearly killed myself in the process, but the maneuver was well within acceptable margins of risk. You'll be fine. You'll be fine. Давай по новой начнем. What's on your mind? Да чтоб тебя, блин, игра, почему не даешь мне отдать ему эту чертову бутыль? Unlikely. The hope is as massive as the groundbreaker, but compared to the rings of Terra 2, positively minuscule. The board might notice, possibly, depending on the position of their heads relative to the depth of their collective posteriors. О, ну давайте еще это попробуем. I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers, scientists, engineers, experts in their field. If we work together, we can still find a way to save Halcyon. The board would have us believe Halcyon is beyond saving. I choose to believe otherwise. If there's even the slightest chance we can save Halcyon from oblivion, then we have to take it. Блин, достала. Ну, у меня так и будет. У меня ведь так и будет висеть этот долбанный, блин, баг. А нахрен с тобой. Чего, надоело это все разбираться. Так, закончили мы ли это задание или нет? Их надо. Ой, ну слава богу, кончилось. Я уже
думал, он никогда не кончится. А посмотрите, мы наработали 30 уровень. Это не способность какую-то взяли. Что-то во взлом вложить, что ли, еще не 5. А почему 84? А, я же один. Точно. Давайте немножечко добавим 5. Это-то мы уже не можем прокачать. Так, 87, 4. Я, наверное... девять. Не, ну погляди, я только туда добавляю, падает здесь. Ничего понять не могу. И игра в упор мне не хочет дать то, чтобы я взломал этот последний несчастный терминал, который в конце. Ох. Что у меня отметил куплено? Что-то как-то... О, давайте начнем. Так как я один. Ладно, фиг с ним. Я чувствую все равно без последней драки. Никак. Ну не хочет игра. Вот она меня водит за нос. Я ее никак обмануть не могу. Чувствую, даже тут перераспределение всех этих дел не поможет. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Или опять спорят, кто лучше стреляет. Ну ладно, пускай. Captain, I hope Dr. Wells has not dragged you into one of his irrational schemes again. My diagnosis of his mental stability is not flattering. Вот, даже компьютер мне предлагает, чтобы я не делал это все дела. Так, это надо. Так, уверен, у Феликса появилась. О, у всех. Прекрасно. Чаем навыки. Качано. Феликс. Эффектов будет много. Окей. Я еще даже до конца не знаю, кого я возьму с собой. Смотрите, там Феликса этого не было.
идти. Уже это долгая перезарядка, это факт. А вот у Феликса этого не было. Ладно, нам не вернуться. Ну что ж, им на этот поганый Джутер. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Ну что ж, будем удалять заразу в нашей заднице, которая в самых первых серий торчит. Так, кого мне взять? Или и не оку. Эти две подруги. Спаянный коллектив. Меня больно много вопросов не задают. Как девушка сказала, ты покажи, и пальцем я убью. Так и будем поступать. Так, ладно. Карта открылась. Перемещаемся сразу сюда. А то и не разогульствование Феликс, разогульствование Макса. Порвать вообще на это грязное дело лучше не брать. Ну что ж, пойдемте. Наплевали мы на всех этих охранников. Describe the nature of the accident. Let's say catastrophic mechanical. It's not the best choice, it's Spacer's choice. This area is currently experiencing a surprise audit. Turn around and head back to your designated workplace or domicile. Damn it. You're with our claims department, right? I told those idiots to call me the moment you landed. Don't let me get in your way. Go on through. Так, ладно, все это хрень. Пока мы втихаря пойдем. Заколебали эти крысы. Этот долбанный терминал. Вот он. Да уйдите от меня отсюда, тварь! Стоит тут по-русски говоря у терминала.
я ж вроде вел. Смотрим, что по цели у нас. Что значит получилось? I'm coming. Как бы ни были все надоели, а? И корпорации и тому прочее. Ненавижу. You grew up in Byzantium, right? Don't rub it in. Oh, don't get all prickly. I just haven't. You picked the wrong damn day. Если мы могли бы уйти и без этого. Oh, don't get all prickly. I just haven't met someone who left the high life on purpose. I'm from there, but I'm not really from there, if you follow. Чё нет? Где? Это просто космос меня уже достал. Ненавижу эту корпорацию до мозга костей. А тут мы уже были все скрыли. Да получилось! Да хоть пару выпущу. Чтобы они не смогли ничего поменять на этой станции. Посмотри, как эффективно дергается, а. Конечно, после такого разряда. Так, или ты где? Так. В принципе, пробежались бы, конечно. Ничего страшного бы не было. Да черт, нагородили ж тут камней. Разговоры надоели. И хоть до запчасти что-то.
все. Разобрались со всеми, что кого-то пропустил. А на трубы шпынать не будем, а вот хаты, наверное, надо почистить. Я где-то что-то тут оставил. И так хотел это все. Начнем с нее. Нет. Это вот пришли. Это все закрыто. Ну что ж, пойдемся немножко по шкурному. Так. А, ну да, мы сейчас же все выключили. Пировалось. Ну, что было открыто, то открыто. О, автоматы как поработали. Так, а тут у него где-то что-то еще вроде было. Давайте еще посмотрим, что там. А, у нас, видно, на заводе еще много. Черт, закрыто. Что тут под питанием стоит? Как туда попасть? Мы все взломали. Короче, сейчас никак не попадем. Это энергоотсек. Это ну это мы что это. Понятно. Не попадем.
сюда не вышли. Когда вот, я, в принципе, что вдруг у нас хватает. А нет, несколько баночек осталось. Автомата источник круто. Без электроэнергии, конечно, ничего работает. Смотрю, что наверху. They can't keep us out. Все это уже. Ходим. Извиняюсь. Надеюсь, это дело стоило того. Не беспрепятственно допуск. Черт, закрыто. Ох, лишь ладно. I believe I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. А вот давай-ка посмотрим, я что-то как-то всего. Я. Так. Ну да что ты так быстро? Хопка в рамочке. А, и Парвати. Так, это что у нас? Ладно, я понял. Так, что надо дальше ожидать? Я зря вышла.
Нет, вернуться к Софии. Что ж, возвращаемся к ней. When I was stranded in Emerald Vale, I simulated a number of hypothetical scenarios in which Edgewater met its demise. Death by automechanical was number 57. А вот видишь, ты трудно все знаешь. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Ну что ж, а то 2 телохранителя у меня. Идемте сходим к Софии. Ну что ж, надеюсь, вся эта затея была не зря. Мы получим беспрепятственный допуск в станцию. Ой, на станцию. I've just been informed that the problem of Edgewater has been permanently resolved. You enjoyed this job rather more than I anticipated. You should be proud of yourself, Captain. You're on the verge of making history. Опять? There's just one last job I need you to do for me. I've made arrangements for you to journey to the Hope. You will board your former colony ship, reactivate its navigation systems, and skip the colony ship into orbit around Tartarus. Once the Hope is in position, we will have everything we need to begin healing the colony. Technology, Captain. The same technology that allowed you and your fellow colonists to make the journey from Earth to Halcyon. Under the Lifetime Employment Program, every suitable worker in Halcyon will be placed in suspended animation. The Hope is the perfect storage facility for the colony's workers. И все-таки этот анабиоз для своих рабочих придумала, это все ты. I won't lie to you. We're going to have to dispose of some of the Hope's settlers in order to make room for Halcyon's rotating workforce. But try to understand, many of your fellow settlers are beyond saving. They've been frozen for far too long, and the revival process would be lethal. Но ведь я в этой же заморозке провел столько же, сколько они. Ой. И Финиас меня смог эти оживить. Здесь он сделает это и лучше. Convenience. The Hope is a massive ship and we'll need to make use of it. Our facilities in Tartarus will benefit from having the ship within orbit. The Hope has been out of commission for years. You'll need to connect your own ship to the Hope's auxiliary power supply. Then make your way to the Hope's bridge. Your ship's computer will activate the Hope's skip drive and bring you into orbit around Tartarus. I have the highest faith in your abilities, Captain. You and I are going to save Halcyon together. So, sneak onto a lost colony ship and skip it across the system. What could go wrong? Скажет Нюка. What's up?
Ну вот, не задает вопросов. Или ты куда смылась? Зараза. Something on your mind? Ну что ж, возвращаемся на корабль. Что за той двери? А, хочется и колется. Но самое главное, мы получили без пропуск на надежду. А вот что дальше делать, решать будем уже на месте. Софии все понятно. Она хочет сохранить верхушку и минимум рабов рабочих. Но колония пришла в такой дикий упадок. Смотреть тошно. А надежда-то все-таки есть. И все такие. У нас есть иконоборцы. Игры. Вот целое, да? Извиняйте. У нас есть сочувствующие нам братцы. Это инакоборцы, потом первопроходец, сопуги. И мы вполне можем колонию, если еще добавить всех, пускай не всех, а хотя бы часть колонистов с надеждой, мы вполне можем превратить эту утюханную колонию, которая погрязла в коррупции, где корпорации не считают людей за людей, а просто как какой-то винтик механизм. Ну что ж, тоже. Ладно, все, пора заканчивать, вообще голоса не стало. Ну что ж. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Я на этом месте опять закончу серию, потому что дальше будет только интереснее. Ну что ж, с вами был дедушка Владимир. До новых встреч в этой интереснейшей игрушке.